В эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Лучшие бойцы чеченских силовых структур готовятся к главному испытанию. И поехать, участвовать, приехать, это непонятно. Вы представляете наш народ. Уже завтра сборная России отправится на чемпионат мира среди спецподразделений. Напутствие дал Рамзан Кадыров. Как развивать туризм через культуру? Появилась программа, которая делает для потенциального инвестора туризм более привлекательным, чем другие сферы. В Тамбовской области прошла межрегиональная конференция. Итоги встречи, впечатления участников в специальном репортаже Хамзата Аюбова. Лучший молодежный курорт Северного Кавказа. Каким предстанет Грозинское море, когда состоится открытие? Глава региона проверил ход строительства спортивно-туристического комплекса. Новые подходы в лечении сложных заболеваний. Операция называется перкутанная нефролитолапоксия. Проводится проведением одной трубки. И через эту трубку удаляем после раздробления камней мелкие части. Чеченские хирурги провели уникальную операцию по удалению камней из почек. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Этот день у главы республики и его соратников начинается с посещения мечети имени дяди пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует Хамзата. В своей проповеди имам Аслан Абдуллаев рассказывает о жизни пророка. В частности, алим говорил о его отношении к представителям других конфессий. Посланник Всевышнего всегда призывал к миру, состраданию, сдержанности и взаимопомощи между всеми людьми. Любимая дочь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Зайнаб, была замужем за приверженцем другой религии, который впоследствии сам принял ислам. أجر يلشنو عليه الصلاة والسلام أفضل بنات ألتأتلنا شيء مخرش يقع أجر غولي يلوعي الله يلشنو بلغ ليقن زينب خلا يلشني عليه الصلاة والسلام نيس نقبوس بلغ البال بالجه دالة بامر والقيقيشه زينب يلشنو عليه الصلاة والسلام بأن بولنيق أيورز بصر دنيا يولي أما أبو العاص بن ربيع يلشنه نتسخل ولو أبو العاص بن ربيع هو حداث بأن بولنيق إن هم دولش واتشا يا حداث مستغل دولش واتشا دلح الله زينب أولسو شيخ حسم نادك شين سلق شيناخه شيخ ديتيته زوجو نخيرة ولا ستون دنيا ويرزيري قال إناخ ديتي سلق شينا شيدين تعير وشا ولا شيدين تحصوت أبو العاص بن ربيع أما شيخ حسم زينب بينا تعلق عنه قلو تسيوتسو تعلق عنه قلو تسيو بصر بدنيا يأتي زينب يلشن عليه الصلاة والسلام شين دقيش واليوع زينب حق يقن شيخ حسم دع تسيوك يلشنو جرجل الله تو يلشنو بدر غازو تدئتش دين شيخ قام دولشكش تيبان ملوك ولشكش أبو العاص بن ربيع ويود غازوتي يلشن دوحل أبو العاص بن ربيع بدرون قحكر ويودي كروا شيء يلشنو عليه الصلاة والسلام بدرون قحكر بيحكي شانه دين دول تعذر وين مثلا أخو أشدو يتعذر باقة سبين سوئش كورتيش سداخنا تسوتير هلك سبين سوئش قيول قزلش صلاتين قوز قائت يلشن أصحاب بيخويق يازي ديش عامر بوأش ألا أصحاب الشان بيحكم قادنا وقان بيحكم هو خادينه دشي دتي مخين حديش عند عقية ربو الله وقان بيحكم خادين خلت سارق أبو العاص بن ربيع خلت يلشن نتسول شي ديك خبر دعيتنا حقيتي شلو شعه داخني قول دو زينبو شيت إين دا إيت شي ديجر داخني قولو يول الشهوسم جوع داخني تسكر دوتسون شيت إين دا إيت داقش يكوشر توتيش حق دوخي توتيش دحيت سو شيت إين دا إيت وليلش ملدوخم دوي خديجة وماري زينب يوش دينها خديجة وشي يعين زينب ندل دول توتيش تدين دل دول توتيش يقع جو يلشن يحت يكوش لوتي يلش أو يل ويلخن شوالتها شي أصحاب شحق قلبو يلشنو أول شي لا أحتو دي أندول داخني حق يتي دعوغيتي شي لا أحتو حدي أندول داخني سي دعوغيتي أولي دعوغيتار أبو العاص بن ربيع يلشنو شي سواتن دول غلق جيتش سوهودو مك دقات شوالتها كنانا بوش والشي وش كيتش وي شي حسمنان زينب كيتش يوي توديوزل كيتش بوي إش أمكال تأخوش بي شي وشيك أوتو شي ديت دقات شو روع يعول هون ألشه
وسمعتها بالقلد الخلصنا يلش شيء يعنش أو سجت شوي جماد الأول بوش بتشح ورلو شرح يلش نوايتين والصحابة قوس إت أصحابه لا تسوق لكورت ملخل أبو العاص بن ربيع خل أصحاب الشلة أول يلشنا شين لا سنقر داخني حق داق شين لا داخني دعلو دعوة غيتي أول تاقي يلشن أصحاب شؤول هي يلش أول داخني دعلو ردوخ حبرت تروح بيش عنا أول حبرت تروح بيش عنا حطون ريز خلش عنا داخني دعلو ردوخ أول أبو العاص بن ربيع داخني دعلوي مدينة شرقارة ولي مك دعويات أبو العاص بن ربيع وليلش يغق ماست دعوه شو دعوه شيء مكة عمله قريش إيه حق قلوي قريش إيلش مسر شيء داخني دعلوي تعلق عني تعشي دي قدسني ولا خاط أبو العاص بن ربيع تسدسنا أول تسدسنا الشوط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أول شهادة دال دوتسو سولت أول أبو العاص بن ربيع والله أولسو شاقوز عدل المدات إم شاتيق عدل اندو إم هتيه شون سموت تيتا شو داخني دا أرحم شو داخني ليش درحم سيجي وغن لجن إيماني وإنير شون سموت تيتا ما شون حقبين شون داخني دا عدل بصر دنيا بأشياء أولي. По завершении проповеди имама звучит икама, призыв на молитву. Верующие выстраиваются в ряды и совершают джума намаз. Молитва завершается многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Лучшие чеченские бойцы силовых структур представят страну на чемпионате мира среди спецподразделений, который состоится в апреле в Иордании. Напомню, ранее сборная России проходила усиленную подготовку у высокогорного озера Кизиной-Ам. Сегодня с напутственными словами к ним обратился глава Чечни. Обо всем по порядку, Ясмина Гасаева. За право представлять большую и малую родину на престижном чемпионате среди силовых подразделений планеты этим юношам пришлось пройти серьезные испытания. Жесткий отбор в сборную Чечни позволил выявить самых лучших, докладывает Рамзану Кадырову, помощник главы. По словам Даниила Мартынова, оценивались не только физические данные, но и стрессоустойчивость, психологические пороги, а также умение работать в команде. Кандидаты в сборную в количестве 16 человек попали из следующих подразделений. Это ОМОН, СОБР Терек, полк Север, полк имени Ахмад Хаджи Кадырова. Подготовка началась в период с октября по настоящее время, велась непрерывно. На все время подготовки все члены сборной были полностью укомплектованы всем необходимым снаряжением, вооружением, экипировкой, боеприпасами и питанием. Все были полностью освобождены командирами от несения службы и занимались только тренировочным процессом. Проводили глубокое медицинское обслуживание вплоть до томографии и всего остального. Также проверяли силу рук, ног, силовую выносливость, скоростную выносливость. А также сборная проходила полное психологическое обследование на соответствие высоким требованиям кандидатов. Процесс подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Иордании, разбит на 3 этапа. Базовые ребят знакомились с новыми видами оружия. Горные бойцы привыкают к тяжелым физическим нагрузкам в высокогорье. И финальный, когда сборная должна выехать непосредственно на место проведения соревнований. Это способствует акклиматизации бойцов и дает возможность свериться силами с лучшими командами мира. Считаю, что команда очень серьезно подготовлена. Команда за время проведения тренировочных сборов проявила себя как один единый сплоченный организм, который способен выполнять задачи самой серьезной и высокой сложности. Единственный минус – это отсутствие соревновательной практики, которую мы будем возмещать в финальном этапе подготовки. Чеченские бойцы всегда отличались силой духа и отвагой. Тем не менее, ребята не должны терять ни минуты зря, отмечает Кадыров. Только отточенное мастерство и командная работа помогут нашей сборной одержать победу. А другого результата мы и не ждем, заявил глава Чечни. Действительно, есть хорошие показатели, есть уже совсем видно другой уровень. Но это только начало, я думаю. Поэтому мы решили так, чтобы пораньше выехать в государство Иордании, чтобы там получить дополнительные навыки, чтобы вы действительно достойно представляли Чеченскую республику, наше государство России. Мы знаем, что по духам мы сильны, кто много работает, вот, умственно, физически, морально, духовно, тот выиграет везде. И в бою выиграет, там, и в спорте, и везде. Поэтому мы действительно надеемся на вас, и вас выбрали сильные, там, подготовленные специалисты, которые с вами работают. Это наши инструктора, наши друзья, которые приехали
ради того, чтобы поднять уровень боеготовности и чеченских спецподразделений, и российских. Мы очень много вкладываем на это в последнее время средства. Мы уже, вы знаете, строим центр учебный. Там будет все условия для того, чтобы к нам приезжали, чтобы мы проводили такие там чемпионаты, которые вы будете участвовать. Если вы выехали, если вы выбрали, то должны до конца выложиться, до конца. И поехать, участвовать, приехать, это не по нам. Вы представляете наш народ, наших бойцов, которые с вами вместе прошли, проходят службу и видели все. И на вас будет смотреть как россиян, потом как кавказцев, потом как чеченцев, и потом по отдельности. Вы должны днем и ночью работать, как работали дома и больше. Я знаю, что вы все можете, потому что Данил Васильевич с вами очень много поработал, вы прошли все обследования, и ваш организм мы изучили каждого персонально, и мы знаем, на что вы способны, а у вас способность есть, поэтому вы прошли это, так скажем, первый этап. Рамзан Кадыров напоминает, бойцы представляют на мировом уровне Россию, потом Кавказ и Чечню. Среди 30 государств показать лучший результат будет нелегко, говорит он. Но силовикам, победившим терроризм, это по плечу. Единственное государство, точка, которое выиграли у ваххабизма, террористов. Знаешь. Ваххабизм это начали еще во времена пророка, знаешь, и они будут, сказал пророк. Мы их уничтожили, мы им дышать не даем в этой регионе. Это благодаря именно вам. Поэтому сейчас в бою это одно, а соревнование совсем другое бывает. Там придуманное все. А в бою бывает, знаешь, вот это как сложилось, знаешь, как ты себя повел, так и там ты можешь вести себя. А там расписано вот так, вот так, вот так, вот так. Поэтому это очень трудно бывает. Наоборот, в бою легко. Поэтому вот здесь сложность в том, что вы должны командно работать. Не один там пошел, а все вместе. Ну, то же самое в бою, а в соревновательных условиях вы должны именно выполнять определенные задачи. И каждый должен не как хочет действовать, а как должен профессионал. Поэтому я желаю вам удачи. Там будут представлены почти все государства. И основные, так скажем, бывают всегда. Это Америка, Китай, Европа. Поэтому нам отдельно от России будут представители. И нас пригласил король. Сам король пригласил, зная наш дух, обычаи, семью короля, хашемитского, не раз спасали чеченцы. Единственный чеченец, дважды герой Иордании. И его приглашали, вы знаете, когда враги, так скажем, мусульман забрали Каабу, наш чеченец разработал сам стратегии и полностью освободил Каабу. Это исторический момент. И вы, знаете, вот даже представляете его тоже. Поэтому Сборную Чечни в ближайшее время ждет путь в Хашемитское королевство, где в апреле состоится чемпионат мира среди силовых подразделений. В соревнованиях Россию будет представлять также и сборная страны, но чеченская команда примет участие в престижных состязаниях по личному приглашению короля Иордании Абдаллы II. Эсмина Гацаева, Мурат Эльбукаев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Сегодня в правительстве прошло совещание главы региона с членами Кабинета министров. Обсуждался республиканский бюджет на текущий год. Рамзан Кадыров отметил, что, несмотря на экономический кризис, главный финансовый документ должен быть сбалансированным и учитывать интересы всех ведомств. Подробности у Азы Исаевой. Заседание правительства республики сегодня касалось одной из самых актуальных тем республиканского бюджета на 2015 год. И хотя в нем должен был принять участие Кабинет министров, ввиду важности этого вопроса начало совещания прошло под председательством главы республики. Бюджет, на самом деле, давно принятый до начала года обсуждать его в связи с сложившейся ситуацией в мировом сообществе, вокруг нашего государства, проблемную ситуацию, приходится адаптироваться, делать какие-то исключения, изменения.
нормальное явление, что мы, когда у государства были возможности, мы жили на широкую ногу, что принимали бюджет столько, сколько нужно регионам, а сегодня, это определенный момент, что мы исключить тему году времени, да, спресшенной темы году, исходя из этого, президент дает поручение, даже плюс, вот, исходя из ситуации, он прекратил давать регионам, когда помогает регионам, именно, на цель банковской системы, чтобы они пошли навстречу, снизили, процентные ставки, больше, докуда он в уступках был региончан, исходя все равно ситуация, мы хочу, проблемные ситуации, если дальше работать с федеральным центром, работать с бизнесом, инвестиционными проектами, собственные доходы увеличить, мы можем вытащить ситуацию, когда конец года, закрыть на год в хорошем состоянии. В экономическом плане, не только принимаем бюджет, есть у нас программы, подпрограммы, федеральный центр, если было бы еще что-то, участвовали еще что-то, привлекать, из федерального, местный бюджет, вкладывать те, что интересные программы, социальные программы, воюющие программы, что надо отражать на настроение населения. Каждый войдет, что или привлечение, или настроение, улучшение настроения жителей нашего региона. Истяга, что Бог бабиз, саба Бога وين دعور بس بيش وقت سمعت نخيش وبيز استون أصلا دون طان وكمان отличная команда все на своих местах справляются вейт таган единая система там механизм един вот сахта угич ол хинел механизм дунят исен механизм халиши вейт и даже вообще даже гилд дол еще дохал здесь, от этого будет зависеть качество. О необходимости повышения эффективности бюджетных расходов заявил и президент страны Владимир Путин на недавнем заседании Госсовета. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе есть профессиональная команда, способная решать задачи, поставленные главой государства. ومثلا بوخ بيك خلر بوا بروك خلر وبيش خلر цашику я хотим мы не хотим мы показали показатель самый лучший из в регион дотационную мы котируемся именно шей не только шей бюджет шей яркий промышленные предприятия которые зависят даже будущее государства нашего концерции по всем показателям соответственно это говорит о том что у нас команда нашего первого президента работает, не просто работает, а проявляет патриотизм. Работает одно, а то, что мы начали, это благополучие населения. И каждый знает, что он живет ради народа, ради Всевышнего, он успел, любой показатель хаях, что он. Мы не гонимся за показатель, но все равно порой даже нас ставит пример, нас Дмитрий Медведев, председатель правительства, визитная карточка России, это представь, вчерашняя война, разруха, экстремизм, терроризм, а сегодня одна из, так скажем, визитная карточка нашего государства. Это благодаря федеральному центру, доверить один полностью возможности проявить себя. Сегодня Чеченская республика – один из самых показательных субъектов страны, отметил Рамзан Кадыров. Помимо достигнутых успехов в социально-экономической сфере, нам удалось превратить Чечню в привлекательный для туристов регион. Нас сравнивают, хотя далеко мы от таких городов Дубая, но все равно для граждан России, которые приезжают, к нам приезжает очень много туристов, каждый день комитет по туризму Гойчсе, года сотнями не только с России, с Китая, Японии, Франции, Италии, турист будет, им это интересно, если вы помните, когда я встречался с в Удальмесе, с молодежью, я там тогда тоже заявил, к нам будут приезжать туристы, и с иронией воспринимать труда свой душу, а там на самом деле вы хабош.
мюлху мероприятия хельчвать участвовали. Шабег звезд, актер, спортсмен, духовенство, профессора, выдолчи лекции, выдолчи, просто это хаус дахлась, нахватная ситуация. И хилду айчи 5-7 лет назад, когда я об этом говорил, серьезно не воспринимали это. А сегодня это реальность. Издан дел ритму, да, да, бертивел, да, мы с обучим радуэль, да, борца бош, дел до нахалда ахирдон, иман могшал эту боркудон. В ходе заседания Рамзан Кадыров также поздравил Салмана Никиева с назначением на должность управляющего делами главы республики. Дальнейшее заседание правительства прошло в привычном формате. Первым делом здесь рассмотрели республиканский бюджет. Проект постановления о внесении изменений был принят единогласно. Председатель правительства Абубакар Эдельгериев отметил, что в этом вопросе будут стараться учитывать интересы и потребности всех ведомств. Также в ходе заседания рассмотрели проекты постановления о новой величине прожиточного минимума, внесении изменений в положение о Министерстве промышленности и энергетики и Комитете правительства по туризму, а также другие вопросы, связанные с нормативной базой. Аза Исаева, Зелимхан Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. В столице республики продолжается строительство спортивно-туристического комплекса «Грозненское море». Он обещает стать одним из самых популярных курортов на Северном Кавказе. Сегодня с инспекцией там побывал глава Чечни. Подробности у Зураба Центроева. Строители уже приступили к подведению электричества к будущим фонтанам Грозненского моря. С последних новостей большой стройплощадки начинает свой доклад руководитель оперштаба Мухаммад Эми Ахмадов. Также готова оросительная система, продолжается возведение гостиницы, ресторана, аквапарка и других объектов. В ближайшее время фонтан, пляжу женское, мужское. Благоустройство, тротуар, то есть инфраструктура полностью до 1 апреля дающего полностью Министерство лесного хозяйства изначально 15 тысяч аллер, 15 тысяч чуяшегивой местно поручаются. Более 4,5 тысяч зизги, кустарник, розный шлек, тюльпан шлек, что бэккен. Зизг сезон кустарник, они сезонно дешевле, они кезик иш духдать. Со времен военной кампании вокруг водохранилища ходят слухи о состоянии воды и якобы имевших место захоронениях, говорит Кадыров. Однако за все эти годы никаких фактов не найдено, а многочисленные экспертизы показали, что вода из Грозненского моря соответствует всем нормам. Мини-Байкал алмегадух стратегический мире запас лоштух Байкал хи. Чудуяхтен дол хи Родниково чисто шоудан хидух вакаранкала молштов. Бицха архар хихта дас сайт ala экспертиза тема экологический. Город канал полностью парк возобновителен. 48 насосов есть, но канал Эйштайн, но по бэккен нирштина от и до очистить сооружения по новой, новой тягатун. Хинс вقع болшнех электроэнергия с проблем шхлер хал хинс вокел подстанция квален море хилат аргон прилегающий алды черноречь поселка сою что к запасом 20% там даже по максимуму использовать чего энергии ёж от запас ёшина юза. Затронул Рамзан Кадыров и последние события, произошедшие у будущего спортивно-туристического комплекса, когда преступники пытались организовать взрыв. Однако благодаря бдительности полиции трагедия была предотвращена. بيرغن شو دون هم يول دور شيء نبينا إيد إندوس مجلس كده دون عيا دون يحدث هوك الخزمة هوك بيوم كده دون يلش كده دون هرغوش دون شيشو دون دوم إنوش دون إذا نشكا نخشي شو عبيرس بوج ألعب بوج داك أحيق همت خز ناخن ألوا شو البير أرداك مقشلين سنتوريش قستينيش موسو دون أسلوبيش ومنتكش وناك ها تبحك بونا يس بونا بيز بوجود وين نخشي موقت أنا برختار ويق برختار خز برختار جينش قيل دورتو شيء دش قيل دورتو أدم شاش قيل دورتو يعني يرتع بوجنا بابام شاش يرتع بخنا خدان إيش نخشي بعد ده هذا شاش بين بولتيش بين شيء تيش بين بلخ. Рамзана Кадырова интересует все, что касается одного из самых крупных инвестиционных проектов республики. Мухаммад Эми Ахмадов рассказал о деталях строящегося центра досуга. Я маршрут горки, еще тоже детская, аттракцион, более 10.
Tehát ügyes mellől infrastruktúra, kinatjártás, spácenter, szalomkresszete, bowlingzál, حابين نشتغل مصر направление что есть. Спортивно-туристический центр раскинется на площади 300 гектаров, поэтому к началу строительства такого крупного объекта многие отнеслись скептически. Сегодня проект уже приобретает свои будущие очертания. Глаза боятся, а руки делают Богдан عليها. هتقلر بقى صعد عوار رمضان يتشرع دولات. فوق دعوة أروج أرهتيك تسبيسج عهوش تواش ميوش كنيت دعيل دل بوتخن ما يلا. ديتش اللي تسيزون أتركتنا بيتش ده كده ده. جوا بقى كان خدمتك جدان. هذا حق الحمد لله ده. والله ده. كويس نركب ما حقول له متجر قال ما حقول له متجر. خلاص سلة من حياته. На одном берегу водохранилища расположится тренировочная база для спортсменов. Она включает в себя ледовый дворец, велодорожки, многочисленные секции, бассейны, оздоровительный центр. На базе смогут заниматься не только чеченские спортсмены, но и гости из других регионов. Завершая инспекцию, глава Чечни напомнил, что экономический кризис никак не повлиял на ход строительства. Несмотря на опасения некоторых экспертов, инвесторы продолжают вкладывать в Грозненское море, понимая перспективность проекта и ее значение для Чеченской Республики. Зураб Центроев, Ясмина Гацаева при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Продолжаем выпуск. Откровенное хамство в адрес сотрудника ГИБДД со стороны его же коллеги стало поводом для серьезного разбирательства. Сегодня в Грозном на требование инспектора остановиться один из водителей всячески игнорировал правоохранителя, а после все же вышел из машины и проявил к полицейскому неуважительное отношение. Случайным свидетелем этого стал глава Чечни. Он отчитал теперь уже бывшего работника МВД и подчеркнул, что таких людей в органах внутренних дел быть не должно. ستي مش ينبوح عبقى سجيك ولا كذا فوق دون على ستي واحد مو شو اشتغل بق سجيك حاش ليش اشتغل ويدو على شغله لا اعطوا جاي مو ضاربون عاوز هاي حلور اشتغل انت مش انت ما رغبت سبردي حقات مش دا سيجي تيطلع ديل دا حقات الاول ديل دي ويل تاي دون خشوا لاربوش شو سيدي جاي بالله لري بوش يرد اسبوت عبالله ولا شو داسون حاول او بس كذا جاي بالله لار وينا وتبوش قورة بوش نقدر بيسبو تانت تشانش عشدوه بوش ما سمعت اللي شو حق يقول بيش ليش عاطي مو غير بودا شاش دون شبل لاري كمان داسون سر هو جيت نقدس الديال داسون شو ما قاعد يعمل شيء نوش دال هو شو وقت وش دعوة بيد نور سجيت وش دون أنا أمر بيلو بيجر بواد حاول شيء نوع دعوة كذا يدري أسيطر ياتش بلا داس كذا يا نشنو استبيع دون كذا دول دي عنا وسدون لكن حاوس دون بيلو حاوس دي عادو لا يعمل ده ده بيغلط جوز جوز دون شينا وصل شيء وش ده دون أسكر بيت الأمور. Рапорт об увольнении был составлен на месте. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Беслан Шабазов в МВД больше не работает. В прокуратуре Чечни состоялось межведомственное совещание с участием заместителя генерального прокурора России Ивана Садурака, прокуроров субъекта в округе, военного прокурора Южного военного округа, исполняющего обязанности Южного транспортного прокурора, председателя Совета начальников органов ФСБ России, начальника Главного управления МВД России по округу, министра внутренних дел субъекта в округе и начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сотрудников Следственного комитета России. Они обсудили результаты реализации комплексной программы по борьбе с похищениями людей и розыску пропавших без вести на 2011-2014 годы. Чеченскую республику для расширенного совещания выбрали как один из самых стабильных регионов СКФО. Уважаемые коллеги, вопросы борьбы с похищениями людей и розыску пропавших без вести лиц для округа имеют особую актуальность. На окружном уровне приняты и реализованы комплексные программы по этим вопросам. Результаты этой работы правоохранительными органами и управлением дважды обсуждались и анализировались в управлении Генеральной прокуратуры. Соответствующие информационные письма направлялись в прокуратуру субъекту Федерации. Правоохранительными органами субъектов округа вопросы похищения людей неоднократно рассматривались на координационных совещаниях, на коллегиях, на межведомственных совещаниях. Сегодня в каждом субъекте действуют
рабочие группы, которые систематически заслушивают ход расследования по уголовным делам этой категории. Были приняты и другие организационные меры. В результате этих мер мы добились определенных положительных результатов. В прошлом году более чем в 2 раза снизилось количество совершенных похищений людей. Почти в 2 раза. В ходе рассмотрения сообщений о безвестном исчезновении граждан, которые поступили в 2014 году, установлены местонахождение 1897 лиц, что значительно превышает показатели прошлых лет. А в тех случаях, где были совершены уголовно наказуемые деяния, возбуждались уголовные дела и виновные лица привлекались к уголовной ответственности. Сделано действительно много. И есть положительный результат в работе всех правоохранительных органов округа. Но в нашей работе есть еще много проблем, есть много недостатков, которые мы сегодня должны обсудить на этом совещании. Практика показала, что раскрываемость этих преступлений возможно только при высокой эффективности оперативно-розыскных мероприятий, взаимодействия всех правоохранительных органов и своевременным обменом информацией между всеми правоохранительными органами. Но мы здесь еще не добились должного эффекта, и нам есть над чем работать. Участники совещания отметили, что в условиях сложной оперативной обстановки в регионах Северного Кавказа удалось достичь положительных результатов в борьбе с похищениями и поиске пропавших. За последние годы в СКФО число похищенных снизилось в 3 раза. Более чем на 1500 уменьшилось количество сообщений об исчезновении граждан. В 2014 году установлено местонахождение 1897 человек. Вместе с тем в работе правоохранителя остаются упущения, отметил Иван Сидорук. В прошлом году в округе осталось неразыскано 119 лиц. А остаток неразысканных за все годы незначительно снизился на 1,7% и составил 6,2% от их общего количества по России. Это много. Да, здесь есть объективные причины, на их я не буду останавливаться, но есть и субъективные, которые напрямую зависят от работы правоохранительных органов. Много нарушений допускается еще при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Почему об этом говорю? В прошлом году прокурорами по делам оперативного учета направлено 1107 требований, принесено 24 протеста и внесено 85 представлений. Это один блок вопросов. Следующее. Имеет место неоднократные случаи, когда несвоевременно возбуждаются уголовные дела или вообще выносятся постановления, необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Прокурорами в прошлом году было отменено 190 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, или 8,7% от всех вынесенных постановлений. Много нарушений еще допускается как материально, так и процессуального законодательства при расследовании дел этой категории. Неоднократно были случаи, когда следователи необоснованно приостанавливали или прекращали уголовные дела. Я уже не говорю о разумных сроках расследования этих дел. Некачественное и несвоевременное расследование уголовных дел зачастую влечет обращение потерпевших или родственников потерпевших с исками в Европейский суд по правам человека. И, к сожалению, Европейский суд принимает решение не в нашу пользу. Недостатки и просчеты при проведении оперативно-розыскных мероприятий, недостатки и просчеты при расследовании уголовных дел впоследствии влекут проблемы при рассмотрении уголовных дел судами. Имеются и просчеты при поддержании государственного обвинения. И, к сожалению, по этим делам были постановлены оправдательные приговоры. Чеченская полиция и учебные заведения республики объединили свои силы в работе с молодежью. В президентском лицее Грозного правоохранители и психологи решают вопросы эффективной профилактики терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних. Участники встречи отметили, что чаще всего негативное влияние улицы затягивает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стороны предложили координировать работу отделов по делам несовершеннолетних с психологами школ и вузов. Люди, которые работают в том или ином направлении деятельности, они должны
по крайней мере, распознавать причины, условия, способствующие этим деяниям, скажем так. А это первоначально на отклонение ребенка могут повлиять школьный психолог, как мы все прекрасно понимаем. Как сдержать рост цен на хлеб? В России начала действовать пошлина на экспорт зерна. Такие меры приняты правительством из-за повышения стоимости хлебобулочных изделий в некоторых регионах страны. Ситуацию на внутреннем рынке Чечни изучила Дагмара Касаева. Приравняв выручку от экспорта к внутренней цене на пшеницу, государство снизило привлекательность вывоза российского зерна за рубеж. В Чеченской республике объем валового сбора зерновых за 2014 год составил 164 тысячи тонн. И это немало. Однако в регионе по большей части не выращивается зерно твердой пшеницы. А ведь именно из нее и делают хлеб. Поэтому сегодня нашим производителям приходится использовать сырье привозное. По ассортименту высших сортов хлебобулочных изделий на сегодняшний день в нашей республике не выращивается зерно твердой пшеницы для производства хлебобулочных изделий. Поэтому мы завозим муку Ставропольского края и Краснодарского. Мы на следующий год собираемся увеличить площадя под продовольственные зерновые на 15%. А пока аграрии увеличивают посевные площади, пекари расширяют ассортимент своей продукции. Кризис кризисом, а сладко есть еще никто не отменял. К тому же и спрос на хлебобулочные изделия только растет. Подорожание коснулось только некоторых видов выпечки. И то это не чья-то блажь, а условия рынка в нынешний кризис. Что касается социального хлеба, то здесь цену все-таки удалось сохранить на прежнем уровне. Мы цену держим в пределах 13 рублей за булку хлеба. На сегодняшний день мы завозим муку со Ставрополя. Есть такой город Буденновск, Георгиевск, используем их муку пока. Когда есть, мы используем нашу местную. Конечно, местная намного дешевле бывает. На прилавках местных магазинов хлеб можно приобрести и по цене производителя, и с небольшой наценкой, смотря где брать. Горожане признаются, опасались роста. Однако власти смогли зафиксировать цены на социальные виды хлеба даже в условиях падения рубля. Мониторинг цен на рынке продуктов регулярно проводит и Федеральная антимонопольная служба. Нарушения были выявлены у нечистых на руку предпринимателей. Кто-то стоимость социального хлеба поднимал аж до 20 рублей. Однако после вынесения предупреждения цена упала до 15 рублей. И это ни много ни мало 1/4 от общей стоимости. В отличие от соседних регионов нашей республики, у нас достаточно высокая конкуренция на этом рынке. То есть хозяйственных субъектов, занимающихся производством и реализацией хлеба, достаточное количество. И это благоприятствует тому, чтобы все-таки цена была стабильной. О повышении цен на хлеб можно сообщить по телефону горячей линии Федеральной антимонопольной службы. Однако, как говорят в ФАС, количество звонков по сравнению с концом прошлого года резко сократилось. Это связано в первую очередь с антикризисными мерами, которые сегодня разрабатывает правительство республики, и с тем, что запасов зерна в Чечне достаточно. Да и в планах Минсельхоза сегодня увеличить посевные площади. Дагмара Касаева, Руслан Яхьяев и Дауд Куруев. Новости. Удалить камни в почках без скальпеля и боли. Впервые высокотехнологичную операцию провели в Республиканском военном госпитале Грозного. С помощью всего одного микропрокола пациенту удалили инородное тело и вернули здоровье. Репортаж Динары Мурадовой. Микроскопическая камера увеличивает изображение в несколько раз и выводит его на экран монитора. Так хирурги контролируют все свои действия. Камни в почках разрушают с помощью ультразвуковой волны, после чего специальный прибор всасывает инородные частички. Раньше мы направляли таких больных за пределы республики. Операция называется перкутанная нефролитолапоксия. Проводится проведением триакара, то есть одной трубки. И через эту трубку, так говорится, удаляем после раздробления камней мелкие части. В команде в первую очередь мы должны отдать предпочтение заведующему отделением 9-й городской больницы Гакаеву Абдулмаровичу. Без его помощи, возможно, мы даже не справились. Самые дорогие камни вовсе не бриллианты. Дороже всего человеку обходятся те, что появляются в собственном организме. Теперь это знает и Джамлайл Алиев. С острым приступом его доставили в госпиталь. УЗИ диагностировала камень в почке около 3 сантиметров. Ни коликов, ни боли нету. Это боли отпустили, все, меня еще вчера вечером обезболили. И все. Я сижу, могу двигаться, хожу на перевязочную. Во время и после такой операции пациент не испытывает боли и уже на второй день может ходить. Остается лишь микрорубец в области поясницы. Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Дауд Куруев. Новости.
Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал материальную помощь сразу 3 тяжелобольным жителям республики. Во всех случаях средств не хватало даже на поддерживающее лечение. Подробнее расскажет Розана Цамаева. Уже 4 года Сайпулат Ацагов прикован к постели. Мужчина упал с крыши, когда пытался починить ее и повредил позвоночник. Но беда не приходит одна. Совсем недавно он перенес инсульт. Чтобы отправить Сайпулу на лечение, семья обратилась в региональный общественный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. У жительницы Стерноводска Алпату Алдамовой 4 года назад выявили онкологию. На необходимые процедуры и медикаменты уходит вся пенсия. Женщина живет с единственным сыном и младшей сестрой, которая и обратилась за финансовой помощью. Помощь от регионального общественного фонда пришла и в село Котар-Юрт. Родители Айны Дашаевой недавно перенесли инсульт. Да, инсульт перенести. Сахар, долшу, лечение из-за атханана ищет мокшотшел. Ищет цанец, саджим царода, пенсиях кумцароза райвичло. Теперь Айна сможет заняться лечением отца и матери. Их она планирует вывести за пределы республики. Розана Цамаева, Муса Астемиров. Новости. В Тамбовской области прошла межрегиональная конференция, посвященная вопросам туризма. Участники обсудили лучший опыт проведения событийных мероприятий на базе объектов культуры и культурного наследия. Помимо участия в обсуждениях, гости из регионов России совершили экскурсии. На протяжении нескольких дней мероприятие освещала и съемочная группа нашего телеканала. Подробности смотрите в специальном репортаже Хамзата Аюбова. Участники межрегиональной конференции по развитию туризма и сами, в первую очередь как туристы, посетили одно из главных достояний Тамбова. Усадьба русского купца Михаила Асеева, построенная еще в конце 19 века, была реконструирована осенью прошлого года. Сегодня это изящный дворец, сочетающий в себе 3 разных архитектурных стиля. В здании располагается филиал музея Петергоф, а во дворе часто проходят народные праздники. Молодой человек, не снимайте, не стесняйтесь, заходите к нам. Так и сейчас день посещения музейного комплекса совпал с Масленицей. Большая ярмарка, песни, хороводы и разные угощения. Все как подобает настоящему празднику. Есть и свои местного масштаба рекорды. Например, этот пирог имеет длину более 2 метров. Пока одни вовсю запевают русские народные песни, другие наслаждаются удачной праздничной ролью. Обожаю свою работу. Хозяин старинной усадьбы и сам принял участие в празднике, но только в качестве одной из ледяных фигур на фестивале «Веселая Масленица». Отдельно от всех других ледяных скульптур стоит вот такой интересный наездник. По рассказам, это юный Михаил Асеев. В детстве его няня катала по этой усадьбе на ослике. Причиной выбора Тамбова хозяином конференции стало открытие здесь филиала знаменитого на весь мир музея Петергоф. Да и сама область, как позднее подчеркнула заместитель министра культуры России, модельный субъект федерации в плане развития культурного туризма. На пленарном заседании участники из 37 регионов рассказали о предстоящих мероприятиях в своих регионах и обсудили перспективы и проблемы внутреннего и въездного туризма в России. В Лужниках проходит шоу «Эволюция огня». Это мультимедийное представление об эволюции огня и роли света в жизни человека. Немалый акцент здесь сделали и на детский туризм. Событийные мероприятия именно на базе объектов культуры – путь к повышению туристской привлекательности регионов. Заместитель министра Алла Манилова подчеркнула, что в развитии регионального туризма заинтересовано в первую очередь государство, а хороший потенциал для этого имеют все субъекты России. Инвестиции в туризм – это не такие быстрые деньги, как, скажем, инвестиции в жилье. Исходя из этого и появилась программа, которая делает для потенциального инвестора туризм более привлекательным, чем другие сферы. Инвестор ведь размышляет, во что ему вложить свои средства. И государство ему подсказывает, если вы вкладываете в туризм, то вам до 30% ваших затрат возвращается за счет ассигнований из федерального бюджета. Во-первых, это уже гарантия государства. И во-вторых, что до 30% стоимости объекта берет на себя федеральный бюджет.
Первый рабочий день завершился лазерным шоу, а в начале следующего гостям показали отреставрированный дом Асеева в небольшом городке Рассказово. После чего действие переместилось в Ивановку, широкая Масленица, и здесь ожидала гостей. Участникам конференции предложили экскурсионную программу по музею-усадьбе известного композитора Сергея Рахманинова. Само имение в действительности принадлежало его родственникам, однако жил и работал он здесь почти 30 лет. Вся обстановка дома из настоящих раритетов. Все датируется концом 19 и началом 20 века. Здесь абсолютно вся подлинная мебель. Эта мебель по графику Министерства культуры 2016 года уходит вся на реставрацию в Москву. В доме можно увидеть и шахматы, за которыми когда-то сидели родственники Сергея Рахманинова, и фотографии почти всех членов большой семьи. Ну и, конечно, куда без музыкальных инструментов в доме композитора. Сегодня этот инструмент, принадлежавший родственнику Сергея Рахманинова, прозвучал впервые за 100 лет. Создан он был в далеком 1912 году в Нью-Йорке. За эти 103 года рояль не раз подвергался частичной деформации, а в декабре 2014 года его отреставрировали и привезли сюда, в музей-усадьбу Рахманинова. Очередная тематическая секция прошла прямо в усадьбе. Здесь своим мнением поделились те, кто не успел выступить в первый день. Участники встречи проанализировали показатели туристской привлекательности региона в слабый сезон и обменялись практическим опытом проведения событийных мероприятий. Совершенно неожиданное впечатление, потому что все, что было вчера, сегодня, это совершенно живые вещи, понятные на таком профессиональном языке. Вот это шло общение. Это как обмен опытом, как понимание дальнейшего движения неоценимо. Слово взял и представитель, как было отмечено, самого потенциально сильного региона в плане туризма – Чечни. Директор Аргунского музея-заповедника Саид Амин Джабраилов рассказал, чем сегодня привлекательна республика и что с каждым годом делается для развития туризма в регионе. Как организуется у нас событийный туризм? Дело в том, что вы, наверное, сейчас знаете, по средствам массовой информации, в Грозном постоянно проводятся мероприятия. А выезд обязательно в горы на территорию музея-заповедника. У нас в основном туризм экстремальный, этнографический, экологический. И вот люди, которые приезжают, экстремальный, это каньонинг, спелеотуризм, к нам приезжают. Есть такая жемчужина Кавказа, спортивно-туристский комплекс Кизиной Ам. И еще один кластер у нас, туристский кластер, ведущий, строится город-лыжный курорт, и Тункалинский район. Федеральное значение у нас 54 объекта, остальные региональные значения. В конце выступления представитель Чечни раздал участникам конференции путеводители по достопримечательностям республики, а директор музея-усадьбы Рахманинова Александр Ермаков передал чеченским музыкальным педагогам ноты издания Рахманинова. Я передам наши ноты, потому что я обещал педагогам, когда они у нас в прошлом году были, ноты издания Рахманинова. И хотел бы сказать, что многим регионам я бы посоветовал учиться музыкальному воспитанию, постановке музыкального воспитания, так как оно сейчас поставлено в Чечне. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Самая красивая деревня», после чего все присоединились к праздничному гулянию. Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Джамалайл Хаджалиев. Новости. Первый съезд единой детско-юношеской организации имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова «Юные кадыровцы» прошел в Гудермесе. В мероприятии принял участие глава администрации Гудермесского района и советник главы Чечни Аян Жумашев. В работе молодежной организации принимают участие более 300 школьников со всего района. Здесь же глава администрации района назначил своим помощником одного из активистов. В своем приветственном слове Заур Кизеев призвал ребят всегда помнить человека, именем которого названа организация. در واقع قبول آمد هر هودینه دقیق شیسه داده روشونه شلی روی خوش دان شاول چی شافتون دان همه چه خواهبو دان دک خال کلیک شدان شا باکشون در چه خیرو خونی داخل شاول دان اره ولی وی کندان ازریف شیش ندان سگران نقطه وش دان ازنیه دیا یادی وی خدای رو دان رمضان مصر أول دنيا بيا رسلي بشاقة هيودا دنيا بيا حوالي نقشي عن دعوة شو ليش بوشان هارين سبوشتوي وقلون. На этом у меня все. Информационные итоги дня в полночь подведет моя коллега Седа Сапарова. Я прощаюсь с вами до завтра.